for adult language learning. Okay, that is called monitor model. So monitor model is developed by Stephen D. Krashen, American educationist. Stephen D. Krashen, whose picture is on the screen, that is Stephen D. Krashen. Okay, so this American linguist, educational researcher and activist who is the emeritus professor of education at the University of Southern California, and he moved on from the linguistic department in the Faculty of School of Education in 1994, and he developed a method, and that is called monitor model. Actually, this monitor model is the combination of 5 interrelated hypotheses. What are the hypotheses? That is acquisition and learning hypothesis, monitor hypothesis, natural order hypothesis, input hypothesis, and affective filter hypothesis. The combination of these 5 hypotheses is called monitor model. So this this monitor model hypothesis that is come first, that is the acquisition and learning hypothesis. And this acquisition and learning hypothesis states that there is a distinction between language acquisition and learning. We know that acquisition is the subconscious way of learning a language, and learning is the conscious way of learning a language. Naturally, children learn language subconsciously. বাচ্চারা কি ভাষা শেখার জন্য স্কুলে যায়, গ্রামার শেখে, ভোকাবুলারি শেখে, কিছুই শেখে না, কিন্তু 3 বছর বয়সেই একটা বাচ্চা হলো ভাষা শিখে যায়। কিভাবে শেখে? সেই প্রসেসটা হলো অবচেতন মনে, দ্যাট মিনস দ্য সাবকনশিয়াস ওয়ে অফ অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড লার্নিং। এবং সেটা বাংলাদেশের শুধু না, পৃথিবীর সমস্ত শিশুরাই এই একইভাবে ভাষা শেখে অবচেতন মনে, যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকুইজিশন হাইপোথিসিস। অ্যান্ড লার্নিং, দ্যাট মিনস হোয়াট ইউ আর ডুইং। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন, ইফ দ্য অ্যাডাল্ট লার্নার্স want to learn French language, the adult learning is the conscious way of learning a language. সচেতনভাবেই আপনি ভাষা শিখতে চাচ্ছেন, এটাকে বলা হচ্ছে language learning. So in language acquisition, the student acquire language unconsciously, and this is similar to when a child picks up their first language. And acquisition system is the utterance initiator, while the learning system performs the role of the monitor or the editor. Okay, so initiators. In case of acquisition, acquisition will happen naturally, and the utterance initiator. So the child will listen the language, and automatically they will initiate their language. So এখানে children কোন ভূমিকা পালন করে? ইনিশিয়েটরের ভূমিকা পালন করে। এখানে কোনো ইনস্ট্রাক্টর থাকে না এবং কোনো টিচার থাকে না, কোনো কিছু থাকে না। In normal setting, children learn language unconsciously, that is called acquisition. But in case of learning, what would be there? যখন আপনি ভাষা শিখতে যাচ্ছেন, তখন আপনি অন্যের সামনে সেই ভাষায় কথা বলতে, ইংরেজি হোক বা ফরাসি হোক, সেই ভাষায় কথা বলতে অনেক সময় লজ্জা বোধ করেন, ভয় লাগে, শরম লাগে। কেন? মনে হয় যে ভাষা বলতে গিয়ে যদি ভুল হয়। ওকে, এই জন্য লার্নার একসাথে এডিটরের কাজ করে। যখন আপনি কথা বলছেন ইংরেজি ভাষায়, তখন আপনি নিজেই নিজের এডিটর করছেন, যেটা যেন ভুল না হয়, আপনি সঠিকভাবে সেই ভাষাটা বলার চেষ্টা করছেন। সো এডিট করে নিজেকে, আবার মনিটরও করে যে আপনি কথা যখন বলছেন তখন আপনি শুনছেন। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ আর দ্য এডিটর অ্যান্ড ইউ আর দ্য মনিটর, বিকজ ইউ আর লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ আর স্পিকিং ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি ফরাসি, জার্মান যে ভাষা শেখেন না কেন, সেই ভাষায় আপনি কথা বলতে গিয়ে আপনি নিজেই আবার কি এডিটর, আবার নিজেই আবার মনিটর, যাতে হচ্ছে আপনার কোনো ভাষা বলতে গিয়ে কোনো ভুল না হয়, অন্যরা যেন আপনার ভাষা শুনে না হাসে। So it means that is the conscious way of learning language. Conscious way of learning language, that is applying the acquisition and learning hypothesis in the classroom, minimize explicit grammar. So actually, in case of acquisition and learning hypothesis, Stephen D. Krashen, what did he say? He said in the video clip, that means we acquire language in the same way. There is no difference between language and learning. So all people digest the food in the same way, and similarly all people learn language in the same way. So if you want to apply acquisition and learning hypothesis in the class,
মিনিমাইজ এক্সপ্লিসিট গ্রামার, একটা শিশুত গ্রামার শেখে না। এই জন্য এই হাইপোথিসিসের মাধ্যমে যদি আপনি ভাষা শেখাতে যান তাহলে কি হবে, প্রথমত গ্রামারের যে অ্যাপ্লিকেশন এটাকে কি করতে হবে, ইরাডিকেট করতে হবে গ্রামার ইমপ্লিকেশন। Keep the acquisition and learning distinct in the mind and go light to explicit teaching and learning of the grammar, especially with the younger students. Emphasize acquisition over learning. That means the natural process. Naturally, that means ক্লাসে কোনো বক্তৃতা না, ক্লাসে কোনো কিছুই না। ন্যাচারালি ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট উইল বি টকিং উইথ ইচ আদার। ন্যাচারালি যেরকমভাবে একটা বাচ্চাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, একটা বাচ্চা যদি বন্ধুর সাথে খেলে তখন সে কোন কথাগুলো বলে, যে লেটস প্লে আ গেম চার্লি চার্লি, হ্যাঁ, এই কথাগুলো যেরকম বলে এইরকম কথাগুলোই যখন বাচ্চা মানে অ্যাডাল্ট লার্নাররা ক্লাসরুমের মধ্যে অ্যাপ্লাই করবে তখন তারা দে ক্যান ডু সো। দ্যাট মিনস emphasize acquisition over learning. So in case of applying acquisition and learning hypothesis in the classroom, Stephen D. Krashen say that they try to teach them naturally. That means you will not teach them vocabulary, you will not teach them grammar. Try to encourage them that they will contact among themselves spontaneously, naturally. Okay, what are you doing? May I have your pen? May I borrow your pencil? যদিও পেন্সিল আপনাদের কাছে নেই। May I borrow your mobile phone? এখন এটা বল, May I borrow your mobile phone? এই যে কথাগুলো, এই ন্যাচারাল কথাগুলো যখন একজন আরেকজনকে বলতেছে, ও আর কাছ থেকে মোবাইল চাচ্ছে, May I borrow your mobile phone? পাশের দুইজন হচ্ছে শুনতেছে, তারা শুনে ও কি বলতেছে সেটা তাদের জন্য কি হচ্ছে, কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হচ্ছে। একটা বাচ্চা কিভাবে কথা শেখে, তার বাবা মার কাছ থেকে সেই কথাগুলো যে শেখে তখন সেই কথাগুলো সে কি করা যায়, ইন্টারনাল। সো যখন ন্যাচারালি ক্লাসরুমের মধ্যে যদি অ্যাকুইজিশন লার্নিং হাইপোথিসিসটাকে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে চান, ট্রাই টু ইনিশিয়েট দ্য ন্যাচারাল স্পিকিং, অ্যান্ড থ্রু দ্য ন্যাচারাল স্পিকিং দ্য হোল ক্লাস উইল অ্যাকোয়ার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ন্যাচারালি অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। যে ইনপুটটা তারা বন্ধুদের সাথে আনন্দের সাথে শিখবে। যেই বাচ্চাটা, জাপানি বাচ্চা ইটোমির কথা আমরা শুনলাম ভিডিওতে, সেই বাচ্চা কিন্তু এই বন্ধুদের সাথে কথা বলেই ন্যাচারালি সেই ভাষাটা শিখেছিল। In the same way, acquisition and learning, there is a difference, but in case of Stephen D. Krashen's acquisition learning, Stephen D. Krashen said that don't try to teach adult learners. Adult learnerদের পড়াতে যাবেন না, কি করবেন, try to emphasize acquisition, মানে ন্যাচারালি তাদের সাথে গল্প বা এসব কথা, বই পড়া, এসব কিছু এনকারেজ করুন, তাহলেই হচ্ছে আপনি ভাষা শিখবেন। ফোকাস অন মেসেজ, ফোকাস অন মেসেজ, দ্যাট মিনস হোয়াট দে আর টকিং। যেটা কথা বলতেছে আপনার বন্ধু আপনার সাথে, যেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে সেটা আপনি শিখতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন কিনা, এই জিনিসটাই তিনি বলছেন যে অ্যাকুইজিশনাল লার্নিং হাইপোথিসিস। সো স্টুডেন্ট লার্ন ফাস্টার অ্যাজ দে আর গিভেন মোর কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। ওকে, কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। ওকে, যদি আপনাদেরকে বলা হয় যে ক্লাসরুমে তোমরা গল্প করো, এখন এখানে 30 জন স্টুডেন্ট আছে, 30 জনের একটা টপিক নিয়ে 30 জনকে যদি 15টা গ্রুপ করে দেওয়া যায়, 15 জনের গ্রুপ কিন্তু মানে ইন্টারেস্ট কিন্তু একটা বিষয়ে না। কেউ ক্রিকেট নিয়ে কথা বলবে, কেউ ফুটবল নিয়ে কথা বলবে, কেউ ওয়েদার নিয়ে কথা বলবে, কেউ তার কাশি হয়েছে, ঠান্ডা লেগেছে, এগুলো নিয়ে কথা বলবে। যার যার পছন্দের বিষয় নিয়ে যখন যে কথা বলবে, এই পছন্দের বিষয়টাকে তখন সে বোঝার চেষ্টা করবে, এবং সেটা কোন ভাষায় কথা বলবে, তার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, যেই ভাষায় কথা বলতে চায় সে। যদি ফরাসি ভাষায় বলতে চায় তাহলে ফরাসি ভাষায় শিখবে, এবং ফরাসি ভাষায় যখন সে কথা বলবে এবং সেটা তার যে বিষয় নিয়ে সে কথা বলছে সেটা তার কি বিষয়, আগ্রহের বিষয়। কেন সে ক্রিকেট নিয়ে কথা বলছে, কেন সে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুন নিয়ে কথা বলছে, কারণ টম অ্যান্ড জেরি তার হলো কি ফেভারিট জিনিস, এবং তখন সে তার বন্ধু টম অ্যান্ড জেরি নিয়ে যে কথাটা বলবে তখন সেটা সে কি আগ্রহের সাথে শোনার চেষ্টা করবে, তখন সে কি করবে, তার মেসেজটা বোঝার চেষ্টা করবে। সো স্টুডেন্ট লার্ন ফাস্টার অ্যাজ দে গিভ মোর কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। সো ইন কেস অফ acquisition and learning hypothesis, try to create the position that the learner will learn or will acquire language naturally. That is the first hypothesis, that acquisition and learning hypothesis. The second one, that is the monitor hypothesis. Monitor hypothesis, that learner is consciously learning the grammar roles and functions of the language rather than its meaning. And this theory focuses more on correctness of the language. Okay, in case of monitor hypothesis, as I have said earlier, that if you are asked
to speak before the audience as our adult learners, always you will try to monitor your correctness. সবসময় আপনি চিন্তা করবেন যে আমাকে যেটা বলতে হবে সেই জিনিসটা যেন কারেক্ট হয়। তার মানে কি, এই ব্রেনের মধ্যে আপনার একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে আই হ্যাভ টু স্পিক কারেক্টলি। দ্যাট মিনস ইউ yourself monitor your language learning phenomena. Okay? So this monitor hypothesis is explained as the relationship between acquisition and learning that defines the influence of the later on the former. That means explain acquisition between learning. So learning later on the former. So learning influence of the later, that means learning এর influence পড়বে acquisition এর উপরে। মানে acquisition আপনার মাধ্যম দিয়েই হচ্ছে আপনাকে কোনো ভাষা শিখতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে মনিটরের ভূমিকা কে পালন করবে? টিচার না। দ্যাট মিনস অ্যাকর্ডিং টু মনিটর হাইপোথেসিস দ্য লার্নার হিমসেলফ অর হারসেলফ ইজ দ্য মনিটর অফ দ্য কারেক্টনেস অফ দ্য ইউসেস অফ হিজ অর হার ল্যাঙ্গুয়েজ। লার্নার, অ্যাডাল্ট লার্নার নিজেই তার মনিটরের ভূমিকা পালন করবে। দ্যাট ইজ দ্য মনিটর হাইপোথেসিস। দ্যাট মিনস, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস দেয়ার আর 3 টাইপস অফ মনিটর। That is monitor over users, monitor under users, and monitor optimal monitor users. Okay. Monitor over users, যারা মনিটরকে অনেক বেশি ব্যবহার করতে চায়, তারা যে মনিটর সবসময় চিন্তা করে যে আমি হচ্ছে কারেক্ট ইংরেজি বলবো, এবং এই চিন্তা ভাবনা থেকে when he or she is supposed to deliver the lecture, তখন মনে হয় যে সেই জিনিসগুলো সে ভুল হবে বা ইনকারেক্ট হবে বা প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেক হবে, এই কথা চিন্তা করে সে বলতে পারে না। তার মানে মনে করে যে সেন্টেন্স ভুল হবে, গ্রামার ভুল হবে, সেটা সে বলতে পারে না। এটা হলো মনিটর ওভার ইউজার। মনিটর আন্ডার ইউজার, মনিটর আন্ডার ইউজার কি করবে? যাও, হ্যাঁ দেও তো। সো মনিটর ওভার ইউজার, মনিটর ওভার ইউজার হলো যারা নিয়ম কানুনের কথা চিন্তা করে এবং চিন্তা করার পরেও হচ্ছে কি করে যে বলতে পারে না। আর মনিটর দ্য অপটিমাল মনিটর ইউজারটা হলো কি, তারা বুঝতে পারে যে কোনগুলো ভুল, গ্রামাটিক্যাল ভুল, সেন্টেন্স ভুল, এই সমস্ত কিছু ভুল বুঝতে পেরেই তারা সেটার প্রপারলি ব্যবহার করতে পারে। সো দে ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্ড দে ক্যান রাইট ফ্লুয়েন্টলি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য অপটিমাল monitor users. Or under monitor users, they don't know what is the grammatical mistakes and what is the other things happening. Okay, so কনসেপ্টটা হলো যে লার্নার হিমসেলফ তার মনিটরের কাজ করে, তার মানে তার গ্রামার এই জিনিসগুলো সে ভুল করবে কন্টিনিউসলি। কেউ নিয়ম জেনে সেগুলোর ব্যবহার করতে পারে, সেটা হলো অপটিমাল মনিটর ইউজার্স। আর কেউ নিয়ম জানার ফলে ভুল হবে বিধায় সে ব্যবহার করতে পারে না, সেটা হলো ওভার ইউজার্স। আর আন্ডার ইউজার্স, উনি আসলে জানেনই না যে কোনগুলো মিস্টেকস এবং কোনগুলো কারেক্ট, এজন্য উনি আসলে ব্যবহার করতে পারে না। সো দ্য কি কনসেপ্ট ইন মনিটর মডেল দ্যাট লার্নার হিমসেলফ মনিটর হিজ অর হার ইউসেজ অফ দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। যে ভাষায় উনি কথা বলতে যাচ্ছেন বা যেই ভাষায় লিখতে যাচ্ছেন, সেই মনিটরের ভূমিকা পালন করে লার্নার হিমসেলফ। দ্যাট ইজ monitor hypothesis of Stephen D. Krashen. Okay? And a third one, that is the natural order hypothesis according to Stephen D. Krashen. So this idea says that children learning their first language acquire grammatical structure in a predetermined natural order, and some are acquired earlier than others. The idea has been extended to account for the second language acquisition in Krashen's theory of acquisition
So natural order hypothesis, the children acquiring English as a second language acquire the morpheme of the language in a predictable sequence. Actually, how does a child acquire a language? এখানে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রথমত বাচ্চারা সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যাবলিং স্টেজ বলে, সেটাকে কিছু শব্দ করে মানে যে শব্দগুলো বা এই শব্দগুলোর কোনো অর্থ নেই, যে কোনো একটা শব্দ তৈরি করে বাচ্চা। এরপরে আস্তে আস্তে বাচ্চারা বা কা 2 লেটার্স ওয়ার্ড বলতে শেখে। ওকে, এরপরে তারা হয়তো 2টা ওয়ার্ড বলতে শেখে একসাথে। ওকে, এবং সেটাকে বলা হচ্ছে টেলিগ্রাফিক স্টেজ। টেলিগ্রাফিক স্টেজটা কীরকম? যে হচ্ছে আমি বাড়ি যাব, আমি ভাত খাবো না বলে যে ভাত খাবো, ফুল সেন্টেন্স না বলে কোর ওয়ার্ডটা বলে, এটাকে বলা হচ্ছে টেলিগ্রাফিক স্টেজ। এরপরে একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা যুক্ত অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে। কিছু কিছু সময় তারা, যেমন মুখটা, এই কথাটা তারা বলতে পারে না। ওকে, মানে একটা স্টেজে যেয়ে তারা হচ্ছে এই মুক্তা ওয়ার্ডটা বলতে পারে। তাহলে প্রথমে একটা সাউন্ড, ব্যাবলিং স্টেজ, যে সাউন্ডটা আমরা রিকগনাইজ করতে পারি না, এরকম একটা শব্দ বলে। তারপরে 2 লেটার ওয়ার্ড বলে, বা কা। তারপরে হচ্ছে 2টা ওয়ার্ড বলে, ফুল সেন্টেন্স বলে না। তারপরে যুক্তাক্ষর শেখে, তারপরে সেন্টেন্স শেখে। এই যে একটা অর্ডার, ন্যাচারাল অর্ডার, এই ন্যাচারাল অর্ডার হাইপোথেসিসটা হলো according to Stephen D. Krashen's natural order hypothesis. That is the idea that children learning their first language acquire grammatical structure in a predetermined natural order. So naturally they will learn a language, 1 word, 2 word, 3 word, then sentence in such a way. And at the same time, he also said, that is Stephen D. Krashen said, that he also learned, that means children also learn the grammatical rules in the same manner. Okay, যেভাবে 1 word, 2 word, sentence যেভাবে সিকোয়েন্স অনুযায়ী শিখে, সেইভাবে গ্রামারটাকেও এই একইভাবে বাচ্চারা শিখে, যেটাকে বলা হচ্ছে যে ন্যাচারাল অর্ডার। সো চিলড্রেন লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ফলোয়িং আ সিকোয়েন্স। সো চিলড্রেন অ্যাকোয়ারিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোয়ার দ্য মরফিমস of the language in a predictable sequence. That is the natural order hypothesis. And there is no agreement about, for example, the order of an English native speaker should naturally acquire French grammar without instruction. This means that you cannot organize a grammatical syllabus based on the natural orders. Okay, so according to this order, so the children will learn the vocabulary and the grammar following a sequence, following a natural order. That is called natural order hypothesis. বুঝতে পারলাম? বাচ্চারা একটা সিকোয়েন্স, 1 ওয়ার্ড, 2 ওয়ার্ড, সেন্টেন্স এরকম, এবং গ্রামারের ক্ষেত্রেও একটা সিকোয়েন্স ফলো করে ভাষা শেখে। হ্যাঁ, এবং সেটা ফরাসি ভাষাভাষী শিশুদের ক্ষেত্রেও তাই, ইংরেজি ভাষাভাষী শিশুদের ক্ষেত্রেও তাই। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ন্যাচারাল অর্ডার হাইপোথেসিস। অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য ইনপুট হাইপোথেসিস। ইনপুট হাইপোথেসিস এর আগে যেটা বললাম যে ইয়েস, হোয়াট ইজ ইনপুট হাইপোথেসিস? That is the learners progress in their knowledge of the language when they comprehend language input and it's slightly more advanced than their current level. Actually, if you are supplied with the daily newspaper today, আজকে সবার হাতে হচ্ছে আজকের ইংরেজি পত্রিকা দেওয়া হলো, বলা হলো পড়েন। কেউ যাবে হচ্ছে খেলার পেজে, কেউ যাবে হচ্ছে মুভির পেজে, কেউ যাবে হচ্ছে এডিটোরিয়ালে। ওকে, কেউ যাবে হচ্ছে ফার্স্ট শুধু হেডলাইনগুলো দেখবে, যারা খুব বিজি, শুধু হেডলাইনই দেখি তাহলে হবে। ওকে, তাহলে এক একজনের এক এক ধরনের ইন্টারেস্ট। ওকে, সো হোয়েন এভার দ্য লার্নার উইল রিড সামথিং দ্যাট ইজ কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট, and comprehensible when you will read a thing with interest. আপনি মোবাইলে হচ্ছে মেসেজ দেখছেন, চ্যাটিং করতেছেন, এবং সেটা যদি আপনার আগ্রহের সাথে হয় তাহলে সেটা হলো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। আপনি বই পড়ছেন, আপনাকে বলা হলো যে মনিটর মডেল সম্পর্কে একটা অ্যাসাইনমেন্ট লেখেন, এই জন্য আপনি বই পড়তেছেন কার উপরে? স্টিফেন ডি ক্রাশেন্সের মনিটর মডেলের উপরে। ইট ইজ নট দ্য কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট।
হোয়াট ইজ দ্য ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইনপুট, যেটা আপনি রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনারা কি করেন, এখন হলো মোবাইলে গান শুনতে শুনতে অথবা ফেসবুক দেখতে 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 ঘুমাতে যান। স্টিফেন ডি ক্রাশেন্স বলছে যে না, সেটা কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট না। আপনি মনিটর মডেলের উপরে পরীক্ষা হবে, পরবর্তীতে এটা পড়ালেখা করছেন, এটা মনিটর মডেল না, এই কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট না। কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট কোনটা? যে আপনি বইমেলা থেকে আপনার পছন্দের একটা নভেল কিনেছেন এবং সেটা পড়তে পড়তে যদি আপনি ঘুমাতে যান, তাহলে সেটা আপনি আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন এবং সেটা হলো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। ওকে, সো দ্য কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট comprehend the language input that is slightly more than the advanced level of comprehensible input. Even these are the, এখানে দুই বাচ্চা যে এটা পড়ছে আর কি, that is the comprehensible input. So এবং comprehensible input কিভাবে বলছে, যে comprehensible input that slightly more the advanced, and Krashen's called the level of input I+1 in case of comprehensible input. কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হয়তো দেখা গেল যে ওকে, নভেল আপনার পছন্দের জিনিস, এটা পড়লে আপনার কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হবে, কিন্তু তাহলে কি একসাথে 10টা নভেল আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে যে আপনার এই 10টা নভেল পড়েন? উনি বলছেন যে Krashen called the level I+1. প্রত্যেকটা ভাষাভাষীর একটা লেভেল আছে, লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হয়তো আমরা গ্রামারের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে আমরা স্ট্রাকচার জানি হলো সেন্টেন্সের, আমরা টেন্স জানি, ভয়েস জানি, এরকম কিছু জানি, ঠিক আছে, এটা হলো তার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মানে প্রত্যেকটি ভাষাভাষীর একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যে এই স্ট্যান্ড পর্যন্ত উনি জানেন, এটা হচ্ছে তার আই ইজ দ্য এক্সিস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ নলেজ অফ দ্য লার্নার। আইটা কি? এক্সিস্টিং নলেজ, ল্যাঙ্গুয়েজ নলেজ অফ দ্য লার্নার। ওকে, এই ক্লাসে ভাষা সম্পর্কে আপনাদের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা হলো আই। তাহলে কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট কিভাবে দিতে হবে? যতটুকু আপনারা জানেন তার থেকে একটু বেশি। যেমন মনে করেন আপনারা প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচার জানেন, একটা প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখতে হয় এটা আপনারা জানেন। ওকে, এর পরে স্ট্রাকচার একটু মোর, হয়তো বললেন যে এসে কিভাবে লিখতে হয়, এসের স্ট্রাকচারটা আপনি স্লাইড মানে অফার করলেন। ওকে, তাহলে হচ্ছে যদি একটা স্টুডেন্ট প্যারাগ্রাফ লিখতে জানে, তাকে যদি আপনি অনেক বেশি ইনপুট দিয়ে দেন যে আজকে আপনাকে একটা রিসার্চ আর্টিকেল লিখতে হবে, ওকে, তখন সেটা বেশি হয়ে যাবে। এই জন্য কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট কি হবে? at first you have to understand the level of knowledge of the learners, and the existing knowledge of language of the learners is called I, and you have to put a little bit more, that is the I+1 theory in Stephen D. Krashen's input hypothesis. And what is comprehensible input? The input, the language you will use in your leisure time with your interest. যখন আপনি আগ্রহ নিয়ে কোনো কিছু বলবেন, আগ্রহ নিয়ে কোনো কিছু শুনবেন, আগ্রহ নিয়ে কোনো কিছু পড়বেন, সেটাই হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। এবং কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুটের মাধ্যমে আপনি মেসেজকে আন্ডারস্ট্যান্ড করবেন, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেসেজ, সো ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং উইল বি এফেক্টিভ। Okay, and first time you will listen, the learner will listen, and after a period the learner will try to speak naturally and spontaneously and gradually. So after a time, 3 months or 4 months time, it is called the silent period. Through the silent period, the students will understand the message. প্রথমত আপনি যে কথাগুলো শুনবেন, যে কথাগুলো শুনবেন সেই কথাগুলো যদি আগ্রহের সাথে শোনেন, তার মানে আপনি মেসেজটা বুঝবেন। আপনি যেই বইটা পড়বেন সেই বইটা যদি আগ্রহের সাথে পড়েন, এবং রিডিংয়ের পরে উনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কে? স্টিফেন ডি ক্রাশেন। তাহলে আপনি আগ্রহ নিয়ে যেই পড়াটা পড়বেন, আগ্রহ নিয়ে যেই নিউজটা শুনবেন, আগ্রহ নিয়ে যেই মুভিটা দেখবেন, সব জায়গায় আপনার হবে কি লিসেনিং এবং রিডিং, এবং সেই লিসেনিং এবং রিডিংয়ের যদি আপনি মেসেজটা বুঝতে পারেন, সেটাই হবে আপনার কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। আর কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট যদি হয়, প্রথমত শোনার পরে আপনার কগনিশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেড়ে যাবে, এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেড়ে যাওয়ার পরে কিছুদিন পরে আপনি হচ্ছে
কথা বলা শুরু করবেন, অ্যাডাল্ট লার্নার্সরা কথা বলা শুরু করবে। বাট ইন কেস অফ ক্লাসরুম অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ইনপুট হাইপোথেসিস, স্টিফেন ডি ক্রাশেন হ্যাজ সেড দ্যাট ইউজ দ্যাট I+1, দ্যাট মিনস, তবে এই যে প্রথম যে শোনার পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডটাকে উনি বলছেন যে সাইলেন্ট পিরিয়ড। দেয়ার ইজ আ ক্রিটিসিজম, হোয়াট ইজ দ্য সাইলেন্ট পিরিয়ড? কত দিন পর্যন্ত আপনি শুনবেন, কত দিন পরে আপনি কথা বলা শুরু করবেন ন্যাচারালি? এটা কি 1 মাস না 2 মাস? এটা হচ্ছে ডিটারমিন করে উনি বলেন নাই যে আসলে কতদিন কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হলে মানুষ জেনারেলি কথা বলা শুরু করছে। সো ইট ইজ এ ক্রিটিসিজম, দ্য লেন্থ অফ সাইলেন্ট পিরিয়ড। এই সাইলেন্ট পিরিয়ডের সময়টা কতক্ষণ হবে, এটা একটা ক্রিটিসিজম এগেনস্ট দিস মডেল and of this hypothesis. So the input hypothesis that input should always be comprehensible input. যেই পড়াটা এবং শোনাটা আপনি শুনবেন সেটা আগ্রহের সাথে শুনবেন, এবং এটাকে বলা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। এবং কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হলে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়বে এবং আপনি কথা বলবেন সাইলেন্ট পিরিয়ডের পরে naturally and spontaneously. And the fifth one is the affective filter hypothesis. Fifth one and the last one, okay? Affective filter hypothesis. Before the exam day, naturally সবার বিষয় এরকম হয়, হ্যাঁ, পরীক্ষার আগের দিনে সবাই কি হয়, মাথায় হাত, কি লিখবো না লিখবো, ওকে? এটাকে বলা হচ্ছে, আমরা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে স্টিফেন ডি ক্রাশেন বলছেন যে অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার হাইপোথেসিস, দ্যাট ইজ, মানুষ ভাষা শেখা যদি কেউ অনেক বেশি স্ট্রেসফুল হয়, মানে ভাষা শিখতে যাব, আমি এটা পারবো না, ওকে, ফ্রেঞ্চ ভাষা বা ফরাসি ভাষা শিখতে যাব, ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো স্ট্রেস। হ্যাঁ, যদি বলা হয় যে, যেমন এখন স্কুলে পরীক্ষা উঠে দেওয়া হচ্ছে, কেন উঠে দেওয়া হচ্ছে? কারণ পরীক্ষাকে বাচ্চারা ভয় পায় স্ট্রেস কমানোর জন্য, ওকে? সেই রকম স্টিফেন ডি ক্রাশেন বলছেন যে স্ট্রেস যত বেশি, ভাষা শেখার সফলতার হার তত কম, ওকে? সো স্ট্রেস যদি কম থাকে, ভাষা শেখা সাকসেসফুল হবে। সো দ্য অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার হাইপোথেসিস এমফাসাইজ দ্যাট affective variable play a facilitative or non-casual role in second language acquisition. So stressful situation will be a barrier for second language learning. যে যত বেশি স্ট্রেসফুল, তার ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তত বেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। এই জন্য, এবং সেই স্ট্রেস বা কিভাবে কাজ করে, এটা পজিটিভলিও কাজ করে আবার নেগেটিভলিও কাজ করে। সেটা কি? এই ভেরিয়েবলগুলো হলো মোটিভেশন, সেলফ কনফিডেন্ট, অ্যাংজাইটি অ্যান্ড পার্সোনাল ট্রেটস। মোটিভেশন, ইন্টারনাল মোটিভেশন আর এক্সটার্নাল মোটিভেশন থাকলে ভাষা শেখা ত্বরান্বিত হয়, ওকে? সেলফ কনফিডেন্ট থাকলে এই ভাষা শেখা তৈরি হয়, ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট ইন সাচ এ ওয়ে, হয় আই উইল নট বি এবল টু ডু দ্যাট, আমার বন্ধু পারলে আমি পারবো না কেন? দ্যাট ইজ দ্য সেলফ কনফিডেন্স। সেলফ কনফিডেন্স যখন থাকে তখন আর স্ট্রেস, মানুষ আর কি ভয় পায় না, ওকে? সেলফ কনফিডেন্স। অ্যাংজাইটি আমি ওকে দিয়ে মনে হয় হবে না, ওকে? সো অ্যাংজাইটিটা কীভাবে হয়? অ্যাংজাইটিটা অনেক সময় ভাষা শিখতে গেলে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে, যে একবার আপনি কোরিয়ান ভাষা শিখতে গিয়েছিলেন, শিখতে গিয়ে শিখতে পান নাই, তখন অতীত অভিজ্ঞতার কারণে আপনার একটা অ্যাংজাইটি কাজ করে। সো অ্যাংজাইটি, সেলফ মোটিভেশন অ্যান্ড সেলফ কনফিডেন্স, মোটিভেশন অ্যান্ড পার্সোনাল ট্রেট। পার্সোনাল ট্রেট অনেকের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহে কোনো কিছু শেখা সম্ভব, কারো আবার 1 মাসেও সম্ভব না। সো এই জিনিসগুলোই আমাদের অ্যাফেক্টিভ ফিল্টারকে নাড়া দেয়, মানে আমাদেরকে স্ট্রেসফুল করে। সো মোটিভেশন কম থাকলে মানুষ স্ট্রেসফুল হয়, সেলফ কনফিডেন্স কম থাকলে মানুষ স্ট্রেসফুল হয়, মানুষের মধ্যে অ্যাংজাইটি থাকলে স্ট্রেসফুল হয়। পার্সোনাল ট্রেটস মানে কি? যে সবাই বাবা মা এত আদরে মানুষ করেছে যে আমি পারবো না, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো এইরকম যদি হয় তাহলে মানুষ স্ট্রেসফুল হয়। বাট অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন ডি ক্রাশেনস অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার হাইপোথেসিস, যত স্ট্রেস কম, ভাষা শেখা তত successful. So that is called affective filter hypothesis, and that is the end of this monitor model theory. So in conclusion, we can say that Stephen D. Krashen's monitor model theory is a combination of 5 hypotheses, that is acquisition and learning hypothesis, input hypothesis, natural order hypothesis, and affective filter hypothesis. So acquisition and learning, that is the difference between the acquisition and learning hypothesis.
natural order hypothesis and monitor hypothesis and input hypothesis. In case of input hypothesis, Stephen D. Krashen said that actually input should be comprehensible. আপনি যা পড়বেন, যা শিখবেন সেটা আগ্রহের সাথে পড়তে হবে এবং আগ্রহের সাথে শুনতে হবে. If you can do so, then that input will be comprehensible input and your language learning will be effective. After getting comprehensible input, there will have a time, and in that time you will your cognitive level will grow up, and after that you will start speaking or writing language naturally. That is the input hypothesis. And in case of affective filter hypothesis, if you are stressful, language learning will not be successful. So less stressful situation will help a learner to learn language effectively. That is the affective filter hypothesis. So thank you very much for attending the class.